dear students. You know that we were discussing carbon and its compounds in the last class. So, in that, three groups of carbon compounds we were studied, that is alkanes, alkenes, and alkynes. Alkanes means the suffix is ane, and alkenes means the suffix is ene, and for alkynes the suffix is yne. You know that. And alkanes are having uh, single bond, and alkenes are having double bond, and alkynes are having triple bond. And alkanes are the saturated hydrocarbon group, and alkenes and alkynes are the unsaturated hydrocarbon group. You know that we were studied about that. And also with the same time after that we were studied about the functional groups. Functional groups nothing but the heteroatom is added. Heteroatom means other than carbon and hydrogen atom is added to the carbon compounds or hydrocarbon compounds. Those special group is added to the carbon compounds. Those special group is called functional groups, which perform special function, special property in the compounds. So those functional groups are haloalkanes, you know that, which is prefix is added to that, that is bromo or chloro. Prefix before the name of the alkane is added, that is bromoalkane, bromo ethane, bromomethane, like that. And after that, alcohol is one of the functional group that the it is having suffix, that is oh is the suffix nothing but ol is a suffix, and the functional group is oh. And carboxylic acid, another functional group, the functional group is COOH. And ketone is the functional group C double bond O, you know that. And aldehyde is the functional group CHO. So these are all functional groups. And then we were studied about another important concept, that is homologous series. You know that homologous series nothing but the series of carbon compound which is differ in one CH2 unit is called homologous series. That one we were studied in the last class. So which are the properties are increasing one by one because of adding one CH2 unit. So from this class we are going to learn some other special concepts on carbon compounds. Some other special concepts on carbon compounds. So first one we will discuss about the combustion of carbon compounds. How combustion takes place in the carbon compounds. So combustion nothing but any combustible substance burns in the presence of oxygen, which produce heat, light, and carbon dioxide. Water. Heat, light, carbon dioxide, and water. So that's called combustion. So if you come to the combustion of carbon compounds, very simple. Carbon is a good fuel for combustion. You know that ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So if you take the carbon, so it combines with oxygen to form carbon dioxide. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನೇ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರು ಕಾರ್ಬನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಪರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಂದರೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. You have to remember the chemical reactions. Chemical reactions are very important, and
In that, you know that balanced chemical reaction is very important. You have to remember about that. Are you understanding? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್, you know that CH4 is the molecular formula. When methane combines with oxygen, it produces water. When it undergo ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವ? ಒಂದು ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, LPG ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಥೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತು ಕೊಳೆತಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮತ್ತು LPG ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟೇನ್, C4H10. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? C4H10 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ LPGಯಲ್ಲಿರೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದೇ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿರೋದು ಮೀಥೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಷಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀಥೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಉದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಪೈಪ್ ಮನೆ ತನಕ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಪೈಪು ಭಾಳ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಾಟರ್ದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹವೆ ಒಂಥರ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, LPGಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, C4H10 ಅದು, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ನಾವು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರೋದು, ನಾವು ಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಥೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಸ್, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಆರ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. C2H5OH ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು? ಎಥೆನಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿರಿ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಅದು ಅದೇನೇ ಇದು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಎಥೆನಾಲ್. ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್.
ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ for combustion. Take down the question. Write the equation for combustion of carbon compounds. Take down the question. Write the equation for combustion of carbon compounds. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೈಡ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅದರದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ potassium dichromate. Alkaline KMnO4 or acidic potassium dichromate are the oxidizing agents. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಕ್ K2Cr2O7 ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ನ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ CH3COOH ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದೇ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. COOH ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಓ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಓ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ethanol converts into ethanoic acid. This is called oxidation reaction. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Write the oxidation reaction by taking the example of ethanol. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಿದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದು, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಅದೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದಿದೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಈಗ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಥೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಈಥೀನ್, C2H2 C2H4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇನೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಥೀನ್ಗೆ, ಏನಾಯಿತು, ಸೇಮ್ C2H6. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಥೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಬಂತು, ಈಥೇನ್ ಬಂತು. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು, ಸರಿ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. C2H4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ C2H6 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಈಥೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈಥೇನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ನ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೆರಿ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, 6
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಏನು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು. ಅದೇ ಈ ಡಾಲ್ಡಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಾಲ್ಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಈಗ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಆದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಾಲ್ಡಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಬಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದೆ. ಮೆರಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ಬಟ್ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ದಿನ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸನ್ನೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ನೀವು ಡಾಲ್ಡಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವನಸ್ಪತಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ವನಸ್ಪತಿ ಡಾಲ್ಡಾ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಈ ಕೇಸರಿ ಭತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಕೇನ್, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಗನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆರ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಥೇನ್. ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವು, ಆದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನೇಮ್ ಆದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇರೋನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಸಾಕು, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. In that chemical property, number 1 chemical property is combustion, second one is oxidation is one of the chemical property we were studied, and the third one is addition reaction, one of the chemical property to the carbon compound. Very important, ivu exam alli kelta irtare yavaglu. So innu idave ಒಂದು substitution reaction ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ substitution reaction in the next class. After that, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಓದೋಣ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.